कुछ सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। काफी लंबे समय से भारत चीन सीमा का विवाद चल रहा है। खबरें आई कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कई दौर की वार्ता चली और उसके बाद एक ऐसी घटना सामने आई जिससे पूरा देश आज आक्रोशित है। देश के लोगों के मन में गुस्सा है। कई तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार का जो रवैया रहा, केंद्र की सरकार का जो रवैया रहा, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कहा गया हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारा कोई भी जवान चीन की सेना के कब्जे में नहीं है, चीन के कब्जे में नहीं है। और कल यह जानकारी मिली, और वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, कि 10 हमारे जवानों को चीन से छुड़ाया गया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? यह देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आखिर किस कारण से हमारे जवानों को बंधक बनाए जाने की खबर आपने छुपाई? आखिर किस कारण से जवानों की शहादत पहले 3 बताई, फिर 20 बताई? आप देश को सच बताइए। पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गुस्से में है, और वो सच जानना चाहता है। इस वक्त हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उस जवानों के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। हम कोई राजनीति इस विषय पर नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा देश इस वक्त चाहता है कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। और भारत की सरकार बदला ले हमारे जवानों की शहादत का। पूरा देश चाहता है भारत की सरकार चीन से बदला ले। भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब दें चीन को। हमारी पार्टी और हम लोग इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं। पूरा देश सही जानकारी चाहता है। सही जानकारी दीजिए देश के सामने। 1 अप्रैल के पहले की स्थिति सीमा पर बहाल होनी चाहिए। कभी खबरें आती हैं 60 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया, कभी कुछ खबरें आती हैं, कभी कुछ खबरें आती हैं। भारत माता की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी है, वो ये मांग करती है देश की सरकार से कि भारत की जो जमीन आज चीन के कब्जे में है, वो जमीन चीन से वापस ली जाए
और 1 अप्रैल के पहले की स्थितियां बहाल की जाएं। जो हमारा क्षेत्र था, जो भारत माता की धरती थी, उसको आजाद कराया जाए। इस पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये समय है, एक राष्ट्रीय संकट का समय है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से मांग करते हैं कि आप हमारे जवानों की शहादत का बदला लीजिए। आप जो जमीन चीन के कब्जे में है, उसको आजाद कराइए, उसको फिर से भारत माता के हिस्से में शामिल कीजिए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के मसले पर वो नेता अरविंद केजरीवाल, जो इस देश के एक लोकप्रिय नेता भी हैं और 3 बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 1-2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री जी उनको देश के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल नहीं मानते? क्या ऐसे मसले पर उनकी राय लेना नहीं चाहते? हम हर राष्ट्रीय मसले पर, हर राष्ट्रीय संकट में, हर राष्ट्रीय आपदा में मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहते हैं, देश के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में मैं बहुत हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल की राय को ना शामिल करके सरकार क्या कहना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। और जो 5 सांसद का क्राइटेरिया आपने बताया, वो भी गलत है। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ठीक है, मैं तो मानता हूं कि सारी पार्टियों को शामिल किया जाना चाहिए, उनकी राय शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये 5 सांसदों वाली बातें किस संविधान में लिखी है? डेमोक्रेसी की कौन सी परिभाषा आप परिभाषित कर रहे हैं? और आप लोग तो मीडिया चैनल वाले हैं, खुद पता कर लीजिएगा कि 5 सांसद की पार्टी को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। एक लंबी सूची है, आप देख लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाना, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना, मैं समझता हूं ये अपने आप में सरकार की सोच को उजागर करता है। और वो किस प्रकार से, किस दिशा में सोचते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ऐसी तमाम पार्टियां जिसके पास 5 सांसद नहीं है, उनको भी बुलाया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको बुला के कुछ गलत नहीं किया गया है, सबको बुलाना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या देश के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल नहीं है, या उनकी राय लेना भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी को जरूरी नहीं लगता है? मैं तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं। और ऐसे समय में भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसे समय में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप सिर्फ नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेना नहीं चाहते। आपको लगता है संजय जी, राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल को दूर रखा जा रहा है? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय संकट का विषय है, यह कोई चुनाव की राजनीति नहीं है, यह कोई रैली, सभा, धरना प्रदर्शन नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संकट का विषय है। देश की सीमा पर विवाद चल रहा है, हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है। तो ये तो सरकार को तय करना चाहिए कि उसको सबको साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना है। पंजाब दे विच जिहड़ी खेड अकाली दल, बीजेपी ते कांग्रेस खेड रही आ, पंजाब दे किसानां दे नाल, पंजाब दे आड़तीआं दे नाल, पंजाब दे मुलाजमां दे नाल, उस गल नूं लैके अज असीं तुहानूं बुलाया गया कि पंजाब दे विच 14 अगस्त
14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੀ 4 ਕਲਾਜ਼ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ 4 ਕਲਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਚੌਥੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾ? ਮੱਛੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਲੱਕੜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟਾ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਟਿਕ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2017 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, MSP ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੂਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆੜਤੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾਗਾ। The policy of open-ending procurement has led to excess grain stocks and adversely affected crop diversification। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾਗਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ
MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ MSP ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚਾਹੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਕਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਲਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਹੀਲ ਉਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਮਿਤ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁਆਂਟਲ, 20 ਕੁਆਂਟਲ, 40 ਕੁਆਂਟਲ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 20,000 ਕੁਆਂਟਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 250 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 300 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ
ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ।